السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی اجلاس کا، جو ایک بہت ہی عظیم الشان اجلاس ہے، جو مدرسے ام رومان نسوان چننے پلی کا بہت ہی عالی شان اجلاس ہوا، جس میں مختلف علماء اکرام تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا زبیر احمد صاحب ارشادی، الحاج محمد صلاح الدین صاحب اور مختلف علماء اکرام، حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب سعودی دامت برکاتہم، بہت مختلف علماء اکرام الحمدللہ اس اجلاس میں تشریف لائے تھے، جس میں سے مہمان خصوصی مقرر شعلہ بیان ہم سب کے ہر دل عزیز حضرت مولانا PM مزمل صاحب ارشادی والا جاہی دامت برکاتہم بھی تشریف لائے۔ الحمدللہ حضرت کا بہت ہی قیمتی تقریر عوام کے سامنے پیش کی۔ مدرسے ام رومان نسوان چننے پلی کے اس ادارے سے حضرت نے بڑے زبردست انداز میں تمام عوام کے سامنے بات رکھی ہے۔ ویسے تو میں حضرت کا کیا ہی تعارف کروں، آپ سب حضرت کے سے سب واقف ہی ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت والا کا آج جو ہے بروز اتوار 26 نومبر 2023 آج بعد فجر جو ہے 9 بجے سے جو ہے اجلاس شروع ہوا، اس میں حضرت والا کا بھی الحمدللہ بہت عالی پیمانے پر حضرت والا کا خطاب ہوا۔ تو حضرت مولانا PM مزمل صاحب ارشادی والا جاہی دامت برکاتہم کا یہ خطاب آپ ضرور سنیے گا۔ ویڈیو بیان ہے، آپ حضرت اس پورے ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بہت کام کی اور رہبری کی باتیں حضرت والا نے اس ویڈیو میں بیان میں بتلائی ہے، تو آپ حضرت ضرور سنیے گا۔ اور مختلف جو علماء اکرام کے بیانات ہوئے تھے الحمدللہ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پہنچاتا رہوں گا۔ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم علماء اکرام کی باتوں کو آڈیو کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سننے کے بعد دوسروں میں خیر کی نیت سے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اخطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ
دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل خطاب الحمدللہ ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب سعودی دامت برکاتہم کا جو بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب رہا، اب کچھ ضروری کام باقی رہ گئے ہیں، اس میں سے ایک دعا ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا ہے اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو بیچ میں میرا لمبا بیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ صرف 2 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ وقت کا جتنا ہو سکے خیال کرو اور حفاظت کرو، انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی، مقاصد میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ شاید بے ادبی ہوگی لیکن اصلاحی بات ہے، نظامت بھی جتنی مختصر کریں گے اتنا وقت میں برکت ہوگی، ورنہ اصل مقصد سے ہم لوگ دور رہ گئے تو پورا نظام بیکار ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بڑا وسیع اور گہرا ہے اور دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور ہمارے ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ ہماری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ غرض دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ مختصر وقت بات کروں گا۔ صدر جلسہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم تشریف فرمائیں۔ عورتوں سے بھی گزارش ہے، پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑا فائدہ آپ لوگ حاصل کرتی ہیں۔ یہاں ہمارا بیان چلتا، وہاں ان کا بیان چلتا ہے۔ بات پردے میں آپ ہی سے کرنا ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں آج کے جلسے میں اکیلے بیٹھی ہوں، میرے سامنے بھی کون بھی نہیں، میرے پیچھے بھی کون بھی نہیں، میرے داہنے جانب بھی کون بھی نہیں، میرے بائیں جانب بھی کون بھی نہیں، پورے اتنے بڑے جلسے میں اکیلے میں آئی ہوں۔ پردے سے علماء کرام تنہا میرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچ لے کر بیٹھنے والی عورت انشاءاللہ تعالی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور آسمان سے عمل کے فیصلے بھی ہوں گے۔ ورنہ ایک جلسے کو میں گیا، 25-30 حضرات مرد سامنے بیٹھے تھے، بالکل اسٹیج سے لگ کر عورتوں کا انتظام تھا۔ 1.25 گھنٹے میں بیان کرا، 100 مرتبہ بولیا خاموش رہو خاموش رہو، آخر منجد خاموش رکھ کر دعا کرنا پڑا، عورتیں خاموش نہیں ہوئی۔ ابھی قریب میں ایک لطیفہ پڑھا، خاموشی بہت بڑی عبادت ہے اور عورتوں کی زینت ہے، لیکن اس پر عورتیں عمل صرف رات میں کرتی ہیں۔ سنو، دین کی بات تو سنو، بہت بڑی ذمہ داری ہے میری مائیں اور بہنیں تمہارے اوپر اس زمانے اور اس وقت۔ 3 جماعت والوں پر ایسی زبردست ذمہ داری ہے، اور یہ 3 جماعت والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر عمل کے میدان میں آ جائے، انشاءاللہ تعالی سارے عالم میں مسلمانوں کے حالات کل ہی بدل جائیں گے۔ بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ کہتے بھی بولو رے بابا۔
बात समझ में आई आपको? कितने जमाता? 3 जमात। हजरत नहीं, आप बोलो कितने जमाता? 3 जमात। ये 3 जमात वाले अपनी जिम्मेदारी को समझकर मैदान अमल में अगर आ गए, बहुत कम वक्त में सारे आलम में इनखिलाफ पैदा हो सकता है। एक हजरात उलमा इस जमाने के हजरात उलमा के खानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या? सोई हुई कौम को जगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम्मेदारी का हक हजरात उलमा अदा करते आ रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में कुछ कहने के लायक भी नहीं हूं। अगर उलमा ना जगाते तो जो जागी हुई कौम है, इनको कौन जगाया? आज सारे आलम में दुश्मनों के निगाहों में जो दीन नजर आ रहा है, ये सदका है उलमा का। कौन फोन में बात करते हुए? मैं इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का पीएम बनिया तो सबसे पहले मोबाइलों को खत्म कर दो। सुभान अल्लाह, आमीन बोलो। याद रख, जल्द अल्हम्दुलिल्लाह। कहां आना कहां उठाना किसी को समझ में नहीं आता। जहां आया वहां उठाए फोन। अल्फाज पर गौर करो। बुजुर्गों के जूतियों का सदका जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, गाफिल बनकर मत सुनो। क्योंकि उलमा जब बयान करते हैं तो एक एक लफ्ज को तोल कर बयान करते हैं, और बयान का हिसाब आपको नहीं अल्लाह को देना है। आज दुश्मनों के निगाहों में मुफ्ती साहब से बड़े मोहब्बत और अदब के साथ गुजारिश है कि अल्फाज की तस्हीह फरमाएं। आज सारी दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में मुसलमानों के अंदर जो दीन नजर आ रहा है, ये नहीं कहा कि आज हमारे अंदर जो दीन है, ये नहीं। हमारे अंदर कितना दीन है कितना नहीं है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानते हैं और हम जानते हैं। ये हमारे इमामे अक्सर सिर्फ नजर के हैं, हकीकत के नहीं। टोपियां नजर के हैं, हकीकत के नहीं। दाढ़ियां नजर के हैं, हकीकत के नहीं। झुब्बे और इमामे नजर के हैं और हकीकत के नहीं। बुर्के हिजाब और निकाब नजर के हैं और हकीकत के नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कहा आज हमारे अंदर जो दीन है, ये नहीं कहा दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में, दुश्मनाने कुरान के निगाहों में, दुश्मनाने अरब के निगाहों में, दुश्मनाने मक्के के निगाहों में, दुश्मनाने मदीने के निगाहों में, दुश्मनाने फलस्तीन के निगाहों में, दुश्मनाने इस्लाम के निगाहों में आज मुसलमानों के अंदर जो दीन है और उनको जो दीन नजर आ रहा है, ये सदका है हजरात उलमा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया और दुनिया के अंदर जितने मजहब के लोग हैं, हर मजहबी आदमी को अपने मजहब की फिक्र है। सुन रही सॉरी? एक दो वाक़े औरतों के इल्म के बारे में बयान करना है, मुकद्दमा बांध रहा हूं। हर आदमी को अपना मजहब प्यारा है कि नहीं है?
اور ہم دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب والے کو سچے مذہب کا پتہ دے دے. آمین. ہر مذہب والے کو اپنا مذہب پیارا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سچے دین کے آغوش میں پیدا کیا. صحیح مذہب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو محنت اور مشقت میں نہیں ڈالا، لیکن ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی فکر ہے. یہودیوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، عیسائیوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، ہندو بھائیوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، دیگر مذاہب والوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، اور وہ اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے محنتیں بھی کر رہے ہیں. اور میرے جملے کو نوجوانان، میرے پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، دل کی تختی میں لکھو اور دماغ میری کاٹ کرو، موبائل میں نہیں. ساری دنیا کے اندر 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں، ان میں سے ایک اسلام کو چھوڑ کر بقیہ تمام مذہب والے اپنے مذہب کی اشاعت پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. بغیر پیسہ خرچ کیے کہ اگر کسی مذہب کا نتیجہ نکل رہا ہے تو وہ اسلام کا نکل رہا ہے. پیسہ خرچ نہیں کرتے ہم. کوئی اگر مسلمان بننا چاہتا ہے، آتا ہے مولانا کے پاس یا حضرت کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ کیا دیں گے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دین میں داخل ہونا ہے تو اللہ کے لیے داخل ہو. پیسوں کے لیے دین میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں، عورت کے لیے دین میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں، عہدے کے لیے دین میں داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں. یہ دین اللہ کے لیے قبول کرو. اگر تم ہمارے دین میں داخل ہوں گے، ہم کیا دیں گے؟ داخل ہو جاؤ، اللہ دے گا. تین جماعت پر بات. ساری دنیا میں 4200 قسم کے مذاہب ہیں. ایک اسلام اور مسلمان کو چھوڑ کر تمام مذہب والے اپنے مذہب کی اشاعت پر محنت کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ پر محنت کر رہے ہیں. کروڑوں 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 اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. اللہ کی قسم نتیجہ نکل رہا ہے تو وہ اسلام میں نکل رہا ہے، اور یہ مذہب پھیل رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. سلامت ہے انشاءاللہ تعالی، قیامت تک سلامت رہے گا. اور اس مذہب کی سلامتی کا کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو وہ حضرات علماء سے لے رہا ہے. اگر اس مذہب میں علماء نہ ہوتے تو یہ مذہب بھی ایسے ختم ہو جاتا جیسے یہودیت ختم، عیسائیت ختم، داؤدیت ختم. خدا کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا مقصود و مقصد تھا. اس لیے اللہ نے اس دین میں حضرات علماء کو پیدا کیا، اور حضرات علماء مدارس سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہی ان کی ایک ہی فکر رہتی ہے کہ میں دین کی خدمت کیسے کروں. اور لگے ہوئے ہیں. کئی علماء امامت میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء اذان میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. اور فکر ہے کہ امت کے اندر دین آ جائے، افراد کے اندر دین آ جائے، گھروں میں دین آ جائے، شہروں میں دین آ جائے، محلوں میں دین آ جائے. اے مسلمانوں،
चन्नीपल्ली के हो, आंध्र प्रदेश के हो, पलमनेर के हो, चित्तूर के हो, अतराफ अकनाफ से आए हुए हो, मेरी बात को तस्लीम करो कि ना करो, मैं अपनी बात पर अटल हूँ। खुदा की कसम आज तुम्हारे सरों में टोपियां हैं, ये उलमा की मेहनतों का नतीजा है। तुम्हारे चेहरों में दाढ़ियां हैं, ये उलमा की मेहनतों का नतीजा है। आज तुम कुरान पढ़ते हो कि न पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे घरों में कुरान है, ये उलमाए किराम की फिक्रों का नतीजा है। इस्लाम के कुछ अहकामात पर तुम्हारा अमल है तो ये उलमाए किराम की मेहनतों का नतीजा है। आज दुनिया डॉक्टरों से नहीं डर रही है, लायरों से नहीं डर रही है, इंजीनियरों से डर नहीं रही है। आज दुनिया डर रही है तो मौली साहबों से डर रही है, चाहे वो मौली साहब ओरिजिनल रहे उससे भी डरती, डुप्लीकेट रहे उससे भी डरती। अब डुप्लीकेट मौली साहब तो कौन, अंदर से तो मौलवी नहीं रहता, लेकिन लिबास, टोपी, दुपट्टा। अल्लाह ताला उलमा की नकल में भी ऐसा पावर अता फरमाया है, आहा, देखे तो डर होता। और उलमा से जो दुनिया डरती है ये भी नबी की विरासत है, क्योंकि आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कुछ नेमतें ऐसी अता की हैं जो किसी नबी को नहीं अता नहीं की। उनमें से एक नेमत ये है अल्लाह ने मुझे ऐसा रोब अता किया है, मैं जहां हूं वहां से 1 महीने की मसाफत दूर पर अगर दुश्मन रहे उसे मालूम हो जाए कि मैं यहां हूं तो उसका दिल कांपने लगेगा, जिगर पानी हो जाए। और नबी की ये विरासत उलमा को हासिल है। उलमा से आज दुनिया डरती है तो ये भी नबी की विरासत है। आपको अंदाजा होगा, नहीं है तो सुन लियो, एयरपोर्टा में हम ना कितना देखते ही मालूम लोग, खाली जेंट्स नहीं देखते, लेडीज भी देखते। हमको इन असातिज़ा की जूतियों की निस्बत हासिल है। हम अपने निगाहों का कंट्रोल करते हैं, निगाहों के कंट्रोल की ताकत ना होती और हम उनके देखने का जवाब देते, माफ फरमाए मुझे, हमारे पास जितने गर्लफ्रेंड रहते उतना तो किसके पास भी नहीं रहते। उतना देखते, हमारे से ज्यादा जींस पैंटा पहनने वाले, टी शर्टा पहनने वाले, हेयर स्टाइल करने वाले, क्या क्या की नखरे करने वाले आते ही फोन भी देखती नहीं, देखी तो भी मुंडी फिरा लेती। हमें एयरपोर्ट के अंदर गए तो आहा रॉबर्ट देखता, देखो ऐसा देखते। क्यों देखते? 2 चीजों की वजह से देखते। एक, इन उलमा का रोब उनको नजर आता है और इनके चेहरों में नबूवत का नूर नजर आता है। एक, इन उलमा के चेहरों में रोब नजर आता है। दूसरा, इनके चेहरों में नबूवत का नूर नजर आता है जो विरासत में मिला, और आगे जाना नहीं चाहता। 3 जमातें अगर मैदाने अमल में उतर गए तो इनकलाब बहुत जल्द। उसमें से एक हजरत उलमाए किराम के खिदमत, जिसका हक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उलमाए किराम अदा कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल मौलाना की है कि इस छोटे से गांव में इतना बड़ा इदारा चलाना ये जिगर की बात नहीं तो और क्या है। 70 बच्चियां पढ़ रही की, 700 बच्चियां पढ़ रही की, तनख्वाह तो उतनी ना। सिर्फ ये उलमा की फिक्रें हैं। हमें पढ़कर जब मदरसे से निकले, हमारी तवज्जुहात, हमारी फिक्रें जो सीना बसीना
पैगंबर से सहाबा को, सहाबा से ताबीईन को, ताबीईन से तबे ताबीईन को, फिर मुंतकिल होते होते इन उलमा तक पहुंची वो फिक्रें। मदरसे से पढ़कर बाहर निकलते ही एक ही फिक्र होती है कि हम अपने इलाके में वो काम करेंगे जो सहाबा अपने इलाकों में काम किए। हम सहूलतें नहीं देखेंगे, जराए नहीं देखेंगे, असबाब नहीं देखेंगे, आमदनी के वसाइल नहीं देखेंगे। काम करने का इरादा करके कदम आगे बढ़ाना हमारा काम है, मदद करना अल्लाह का काम है। चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे वो दारुल उलूम सबीलुर रशाद हो, चाहे वो चिन्नपल्ली का मदरसा हो, वसाइल देखे नहीं गए, असबाब देखे नहीं गए, जराई देखे नहीं गए। पैसा कैसे आएगा, आमदनी कैसे होगी, इस पर बानी की नजर नहीं, इस पर मुहतमिम की नजर नहीं, इस पर असातिज़ा की नजर नहीं, इस पर जिम्मेदारों की नजर नहीं। पढ़कर आते, गांव और हल्के पर नजर डालते, प्यासी जमीन पर नजर डालते, तशना जमीन पर नजर डालते, मुहताज जमीन पर नजर डालते, अपने असातिज़ा की खिदमत में हाजिर होते, हालात बयान करते, असातिज़ा की सनद के साथ असातिज़ा की इजाजत लेते और दुआएं लेकर मैदान पर आते। बेगियाह जमीन पर, गैर ज़ी ज़रा जमीन पर, बिल्कुल चटेल मैदानों में अल्लाह पर भरोसा करके मैदान अमल पर कदम रखते और अल्लाह ताला मदद के ऐसले फरमाते। कहाँ चिन्नेपल्ली और कहाँ बेंगलुरु के सलाहुद्दीन साहब, अल्लाह ताला फरमाते हैं मौलाना से, काम को आगे बढ़ाना तेरा काम है, तेरी मदद के लिए बेंगलुरु से सलाहुद्दीन को भेजना मेरा काम है। काम को आगे बढ़ाना, काम करना तेरा काम है, तेरी मदद के लिए बेंगलुरु से सलाहुद्दीन को भेजना मेरा काम है। और 3 जमातों में से ये पहली जमात है हजरात उलमा की जो अपना हक अदा करने पर अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है। हमने ऐसे खरियों को भी देखा है जिन खरियों में 400 साल पहले कोई हाफिज कुरान नहीं, कोई आलिमे दीन नहीं। आंध्र प्रदेश के एक गांव को गया, गांव का नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड कर रहे हैं, माना वो गांव वाले सुन लिए तो क्या रे मुजम्मिल साहब कहां जा रही कि हमारे गांव की गीबत कर रहे हैं। गांव को गया, जलसे में ऐसा ही जलसा नजर आया और वहां मदरसे में तकरीबन 22 बच्चे हाफिज बनकर निकल रहे हैं और 22 के 22 बच्चे हाफिज कुरान, मामूली हाफिजा नहीं, ऐसे जय्यद। उस मदरसे का कानून ये कि उस बच्चे को उस वक्त तक सनद नहीं देते जो बच्चा हाफिज बनकर एक बैठक में कुरान न सुनाए। 22 बच्चे हाफिज, दस्तारबंदी का जलसा, हाफिज को जाने की सआदत मिली। जलसे में ऐसी रौनक, रूहानियत आंखों से नजर आई। जलसे के बाद खाने के लिए जब बैठे वहां बातें होने लगी। फिर खाने से फारिग होकर जब कमरे को आराम करने के लिए आए, मदरसे के मुहतमिम साहब को लाकर मिलाया गया और मुहतमिम इतने छोटे, 28-29 साल की उम्र है, 28-29 साल की उम्र है। वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि मौलाना इस मदरसे के बानी और मुहतमिम यही है और इसी गांव के हैं और हमारे गांव का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। पिछले 400 साल में हमारे गांव में कोई ना आलिम निकला ना हाफिज निकला, हमारे गांव का ये पहला हाफिज है, पहला आलिम है। ये दारुल उलूम से पढ़कर फारिग होकर आया
اور ہم کو ساتھ لے کر کام کا آغاز کیا. آج یہ 22 بچے جو حافظ بن کر نکلے اسی حافظ قرآن کی محنت ہے. اور یہ 22 کے 22 حافظین کسی اور گاؤں کے نہیں بلکہ پورے کے پورے اسی گاؤں کے. اللہ اکبر. اور وہ محتمم صاحب نے مدرسے کا آغاز کر کے پہلی یہ شرط لگائی باہر کے بچوں کو بلا کر داخلہ دے کر پڑھانا یہ ہمارا دوسرے نمبر کا مقصد ہوگا، تیسرے نمبر کا مقصد ہوگا. پہلا مقصد پہلے ہمارے مدرسے میں ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر بچوں کو بلا کر پڑھائیں گے، ان پر محنت کریں گے. ارادہ اچھا تھا، راتوں کی دعائیں تھی، اساتذہ کی دعائیں تھی، فکریں سچی تھی، اللہ کی مدد شامل حال. گاؤں والے چندہ بعد میں دیے، بچے پہلے دیے. اور آپ سے بھی میں پہلے یہی کہتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں کریا، مقدمہ باندھ رہا ہوں. چندے گندے سب مدرسہ کو بعد میں دیو، پہلے اپنے گھر کے بچے دیو. پہلے زمانے میں بچے دیتے تھے بولے تو ان کو بچے زیادہ تھے مولانا، 7-8 بچے جنتے تھے. آخری بچے کے بارے میں بوڑھے میاں ارادہ کرتے تھے 7 بچے دنیا کے، 1 بچہ میری خبر کا. جنتے بھی زیادہ تھے اور ارادہ کرتے بھی اچھا تھا. اب جن رہی سوچ کم. مندے گھگو پوچھیا حضرت تم لگا بیان میں بولتی نا بچے زیادہ پیدا کرو بول کو، ہمارے گھر کے بیویاں سنتے نہیں نا. میں بولا دیوانہ کیا مرغی کو پوچھ کو کون بھی مسالہ پیسیا. مرغی کو پوچھ کر کون بھی مسالہ پیسیا. ہمیں جو بول رہی وہ ہماری بات نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا کی بات ہے. آقا نے فرمایا بچے زیادہ پیدا کرو، اس سے تمہاری دنیا بھی سکون سے گزرے گی، آخرت بھی سکون سے گزرے گی. 10-12 بچے، 7-8 بچے، 3-4 بچوں کو مدرسے میں داخل کریں گے. اور یہ بات پکی ہے، حضرت قبلہ استاذ الاساتذہ اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. حضرت کے حوالے سے عرض کروں، ہر مدرسے کو جانے والا بچہ پڑھتا نہیں ہے، جس کے مقدر میں خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہی بچہ پڑھتا ہے. 1-2-3 بچے کو مدرسے میں چھوڑے ہر بچہ بھاگ کو آتا. میں بھی مدرسے سے بار بار بھاگ کو آیا. سوچ ہمارے ابا پکڑ کو جا کو مدرسے میں چھوڑتے تھے. ہو سکتا حضرت کا بھی یہ چھال رہے، کیا بیٹھے سو مولوی صاحبہ کا بھی یہ چھال رہے. میں بھی بار بار جا کو مدرسے کو جاتا، بھاگ کا جاتا، پکڑنے کو جا کر چھوڑتے تھے. ایسے 4-5 بچوں میں کوئی ایک بچہ پڑھتا ہے. ہاں پہلے مدرسوں کو بچے دیو، بچے. اب بچے دینا بولے تو ہمارے گھر میں بھی بچے زیادہ رہنا نا. 7-8 بچے. آج کے زمانے میں جنری سچ کتنے بولو؟ 2 بھی نہیں مولانا. اب ایک ہی. اب وہ ایک بھی جلدی نہیں کرتے، 5 سال انجوائے کرنا کرتے، بعد میں جمنا کرتے. شادی کرتے ہی پہلے زمانے میں 1 سال کے اندر رزلٹ آگا تو ادھر والے بھی خوش ادھر والے بھی خوش. اب نہیں، 5-6 سال انجوائے کرنا کرتے. وہ کیا انجوائے آئی ڈونٹ نو، تم نہ معلوم. شادی کر لے کو 5-6 سال خوب اڑتے رہنا، لڑتے رہنا، ایک دوسرے کی گارنٹی زندگی پر بھروسہ آیا تو تب جا کر فیصلہ کر کو بچے جننا. یہ بچے جننا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالی دیتے ہیں. کون دیتے؟ اللہ تعالی دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا 2 بچے پیدا کرتے تھے، وہ بھی نعرہ بھی تھا. اندرا گاندھی نے اس نعرے کو بنایا تھا، ہم 2 ہمارے 2.
اب وہ ڈسکاؤنٹ میں چل رہا ہے، ہم دو ہمارا ایک۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ چل کر یوگی پی ایم بننے کا امکان ہے کہتے ہیں۔ یہ مودی یہ یوگی وہ لوگ ہیں جن کو بچے چاہیے، جن کو بچے نہیں ان کو بچوں کی قدر کیا معلوم ہے، جن کو جورو نہیں ان کو جورو کی قدر کیا معلوم ہے، جن کو شوہر نہیں ان کو شوہر کی قدر کیا معلوم ہے۔ بچے کیا ہوتے ہیں بچے والوں سے پوچھو، بیوی کیا ہوتی ہے بیوی والوں سے پوچھو، شوہر کیا ہے شوہر والے سے پوچھو۔ مولانا نے اپنے کتاب میں فرمایا بڑا مزہ مل رہا تھا، اللہ اکبر، وقت ہوتا تو مولانا بیان کرتے۔ ہم دو ہمارا ایک، ذرے دنوں کے بعد آئے گا کہ ہم دو ہمارا آدھا، پھر اس کے بعد آئے گا نعرہ مولانا ہمیں دو ہمیچ دو، بے وارسی ہو کر مر جاؤ، کون تو بھی جنازہ اٹھا کو قبر میں ڈالتا۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپ کی قبر کے پاس ان کا بیٹا جب جاتا ہے سلام کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ماں باپ کی روح کو جتنی خوشی ہوتی ہے کسی اور کے آنے پر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ زندگی میں بھی ہمارے بچے آنے پر ہمیں جو خوشی ہوتی وہ دوسرے آنے پر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں پر ہماری اولاد جب آئے گی جو خوشی ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ جن کو آخرت پر 100% ایمان و یقین ہے، اولیاء کی باتوں پر ایمان و یقین ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مجدد ملت حضرت تھانوی نے فرمایا سارا زمانہ قبرستان کو آ جائے، اولیاء غوث و خطب و ابدال قبرستان کو آ جائے، فیض تو ضرور ملے گا، لیکن ہمارا بچہ ہماری قبر کے پاس آ کر جب قرآن پڑھتا ہے وہ خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، پہلے اپنے بچوں دو مدرسوں کو، اپنے بچے دو مدرسوں کو۔ حضرات علماء یہی محنت کر رہے ہیں، مزید آگے بڑھنے کا موقع نہیں، بہت کم وقت ہے، عنوان کا ڈھیر ہے میرے پاس۔ ایک جماعت حضرات علماء کرام کی جو محنت کر رہی ہے، اور دوسری جماعت جو میدان عمل میں قدم رکھنے کی ہے وہ ماں اور بہنوں کی ہے۔ ماں اور بہنیں اگر ایمان اور اعمال، علم اور عمل کے میدان میں قدم رکھ دے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ سارے عالم میں انقلاب بہت جلد نظر آئے گا۔ انشاءاللہ۔ بعض لوگ پوچھتے حضرت عورتوں کو بھی علم ضروری کیا حضرت؟ یہ دنیاوی علم میں سوال نہیں کرتے، جبکہ بچیوں کو ڈاکٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، انجینئرنگ کرائی جا رہی ہے، MBA کرایا جا رہا ہے، کالجوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، کہیں وہاں سوال نہیں ہوتا اتنا لڑکیوں کو پڑھانا ضروری کیا؟ ہماری بچی کو جا کر جب مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو تب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت بچیوں کو اتنا پڑھانا ضروری کیا؟ حافظہ بنانا ضروری کیا؟ عالمہ بنانا ضروری کیا؟ مفتیہ بنانا ضروری کیا؟ وہ جاہل ہے جو یہ سوال کرتا ہے۔ اور میں ادھر بیٹھے ہوئے علماء اور ادھر بیٹھے ہوئے علماء کے بیچ میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مردوں سے اگر علم دین ختم ہو گیا اتنے خطرے کی بات نہیں جتنے خطرے کی بات عورتوں سے اگر دین کا علم ختم ہو گیا، سمجھو کہ امت جہالت کے گندے پانی میں ڈوب کر مر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورتوں کو بھی حافظات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی حافظات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی عالمات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی مفتیات بنانا ہے، فاضلات بنانا ہے۔
علم کو تقسیم مت کرو، علم کو تقسیم مت کرو۔ جیسے نماز مشترک ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، روزہ مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، زکوٰۃ مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، حج مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، قرآن کی تلاوت مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، ذکر کرنا مشترک عمل ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، درود پڑھنا مشترک عمل ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ خدا کی قسم علم دین کا حاصل کرنا بھی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مشترک عمل ہے۔ اگر علم عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر حضرت فاطمہ حافظ قرآن کیوں ہوتی؟ علم اگر عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا حضرت عائشہ خدا کی قسم حافظ قرآن کیوں ہوتی؟ اگر علم عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا حضرت فاطمہ عالمہ کیوں ہوتی؟ حضرت عائشہ عالمہ کیوں ہوتی؟ حضرت ام سلمہ عالمہ کیوں ہوتی؟ پیران پیر کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ بایزید کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ امام شافعی کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ عورتوں کے لیے علم ضروری نہ ہوتا تو پھر صحابیات کی جماعت آ کر نبی کے دربار میں عرض یہ کیوں کرتی کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی اور مرد تو ہمیشہ آپ کی مجلس میں رہتے اور دین سیکھتے، ہمارے لیے کیا ہوگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آقا نے صحابیات کے اس درد کو، صحابیات کے اس فکر کو سن کر پورے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے بیان کا انتظام کیا۔ آقا کے اس بیان سے صحابیات میں ہزاروں حافظات نکلی، عالمات نکلی۔ سبحان اللہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ معمولی عالمہ نہیں تھی، حضرت علی کو بہت سارے مسائل پر رہبری کرنے والی تھی حضرت فاطمہ۔ ایک واقعہ بولتا ہوں سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عورتاں تمہیں بھی سنو۔ قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ میں قرآن پیش کرتے، خود اپنے طرف سے مسائل بھی صحابہ کے بیچ میں بیان کرتے، صحابہ سوال کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے، کبھی کبھی خود اللہ کے رسول صحابہ سے بھی سوال کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، ارے قرآن نازل ہوتا، آیت سورت آیتیں، فوراً اللہ کے رسول صحابہ کو بٹھا کر قرآن تلاوت کر کے سنا دیتے، پھر دین کی تشریح بھی کرتے، پھر مسئلے مسائل بھی صحابہ کو بیان کر کے بتاتے، اور صحابہ کرام سوالات کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے۔ اور کبھی کبھی ایسی مجلسیں بھی نبی کی ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے خود اپنے طرف سے بھی سوال کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایسی مجلسیں مسجدوں میں ہونا نہیں ہوتے، ہمارے مسجدوں میں بعض مسجدوں میں تو تفسیرہ بن کر رہی ہیں حضرت، فقہی مجلسیں بن کر رہے، میرے پاس بغیر ثبوت کے میں بات کرتا نہیں۔ ایک جگہ پر مسجد کے امام صاحب فون کر رہے ہیں، مولانا میں اپنی مرضی سے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر شروع کریا، کمیٹی والوں سے اس تفسیر کی تنخواہ بھی نہیں پوچھیا، میں خود شروع کریا۔ کچھ مسجد کے ساتھیاں اور ذمہ داراں دونوں آگ کو منجے بولے
आज तक हमारी मस्जिद में एक काम नहीं हुआ, तुम्हें शुरू करो नको। मैं बोला तफसीरी न कर रू, वो तफसीर गिफसीर क्या भी नको, बंद करो तो बंद कर डाले। ये हाल चल रहा है। मस्जिदा सिर्फ नमाज पढ़ने और पढ़ाने की जगह नहीं है, पूरे दीन की खिदमत करने की जगह मस्जिदें हैं। एक नमाज के बाद मस्जिद में तफसीर होना, एक नमाज के बाद मस्जिद में हदीस का सबक होना, एक नमाज के बाद फिक्ही मजलिस होना, एक नमाज के बाद फजाइल आमाल हो या मुंतखब अहादीस का सबक होना, एक नमाज के बाद कौम बैठकर अपने सवालात इमाम साहब से करना, तब जाकर मस्जिदों का निसाब पूरा होगा। वरना करोड़ों रुपए की मस्जिदें बनाओगे, मकसद से खाली रहोगे, वो मस्जिदें भी क़यामत की अलामत बनेगी। प्यारे आका ने फरमाया मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराबुम मिनल हुदा। आका ने फरमाया क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मेरी उम्मत के अफराद करोड़ों रुपए की मस्जिदें बनाएंगे, लेकिन मस्जिदों में दीन का काम नहीं होगा। एक नमाज के बाद तफसीर का निजाम हो, एक नमाज के बाद हदीस का निजाम हो, एक नमाज के बाद फिक्ही मजलिस हो, एक नमाज के बाद दावत और तबलीग का काम हो, एक नमाज के बाद इमाम साहब से मसले मसाइल पूछने का निजाम हो। ये तमाम कामें मस्जिद नबवी में होते थे। आज हो रहे हैं, आज हो रहे हैं। अगर किसी मस्जिद में होते ही बोले तो बोलो हाँ के सदर साहब को मैं शाल उड़ाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका में अबू बकर की खिलाफत में, उमर की अमारत में, उस्मान की खिलाफत में, अली की खिलाफत में, दीगर हजरात सहाबा ताबीन और तबे ताबीन की खिलाफत में मस्जिदों में ये पूरे काम होते थे, क्योंकि इसका आगाज किसी और ने नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार सहाबा से सवाल भी दीन का करते थे। सहाबा तो हुजूर से करते थे, लेकिन सहाबा जब हुजूर से करते थे मालूम नहीं था इसलिए करते थे, लेकिन नबी जब सहाबा से करते थे हुजूर को नहीं मालूम था इसलिए नहीं करते थे, नहीं, बल्कि सहाबा का दिमाग तेज करने के लिए करते थे। एक मर्तबा हुजूर ने सवाल कर दिया, पूरे सहाबा बैठे थे, अबू बकर बैठे थे, उमर बैठे थे, उस्मान बैठे थे, अली बैठे थे, अबू हुरैरा बैठे थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ बैठे थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे थे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे थे। ये वो नाम सहाबा के आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये मामूली सहाबा नहीं थे। नबी ने अपने इल्म को तकसीम करके इन सहाबा को बांटा, ऐसे सहाबा मजलिस में बैठे। अब इनके बीच नबी ने एक सवाल किया, तुम्हारे घर के औरत आको ही तो डायरेक्ट सुन लेते, नहीं कहते तुम्हें सुनने को जाको कम से कम ये वाकया तो बयान करो घर में। करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाथ उठा। सच्ची इतनी हिम्मत है? माशाअल्लाह। मैं भी हिम्मत अगर पाना बोले तो चिन्नपल्ली में एक दो दिन रहना आ सकते। घरा में दीन की बात करना खयामत है हजरत। मौली साहबा का बयान सुनने को मर्द बने, घर को जाको आज बयान में मौली साहब ये बोले को बोलकर बोले तुम ना तो वो तुम्हें भी सुधरते नहीं, तुम्हारे मौली साहब भी सुधरते नहीं। हुजूर ने सहाबा के बीच में एक सवाल किया, औरतों को दीन का इल्म कितना जरूरी है बता रहा हूं, पढ़ो मेरी माएं, पढ़ो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। तुम्हारे पास अगर दीन का इल्म ना हो तो तुम्हारा पूरा घर जिहालत के गड़े में होगा। तुम्हारे पास अगर इल्म आ जाए तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पेट में अल्लाह के वली बन जाएंगे।
تمہارے پاس اگر علم آ جائے تو تمہارے بچے تمہارے گود میں اللہ کے ولی بن جائیں گے. حضور نے ایک سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سوال کیا؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے. ایو شیء خیر للنساء، اے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ کون کرے سوال؟ یہ حضور. کس سے کرے؟ صحابہ مردوں سے کرے. صحابہ کی ایک عادت تھی، حضور سے سوال کرے تو بھی ڈھنگ کا کرتے تھے، حضور سوال کرے تو ڈھنگ کا جواب دیتے تھے. نہ حضور سے بے ڈھنگا سوال کرتے تھے، نہ حضور کے سوال کا بے ڈھنگا جواب دیتے تھے. ہم نہ ویسے سوالا کرو کتو نہیں، ہم نہ ایسے سوالا کرتے، ہم نہ شوگر نہیں تو سوالا سن کو شوگر آ جانا، بی پی نہیں بولے تو قوم کے سوالا سن کو بی پی آ جانا. قریب میں ایک آپا فون کر کو پوچھی منجے فون کرتے آپا وہاں بھی تو میں ڈاؤٹ کرو نہ کو میرا فون پھیل گا رے بابا. منجے آپا وہاں بھی فون کرتی ہیں، بچیاں بھی فون کرتی ہیں، بھائیاں بھی فون کرتے ہیں، اور میں احتیاط سے بھی جواب دیتا ہوں. الحمدللہ. کی کہتو ریکارڈ کر دل کو واٹس ایپ میں ڈالا لی تو ہو رہا ہے. معمولی نہیں نو حضرت. ان سے بچنا اس دور کا آدھا تقویٰ ہے. رات کو تہجد پڑھنا اتنا بڑا تقویٰ نہیں جتنا کہ اس دور میں موبائل سے بچنا تقویٰ ہے. حضرت میرے بیٹے ہیں، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. خلوص کی دلیل ہے. ہم شاگردوں کا سبق اس عمر میں بھی حضرت سن رہے ہیں. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. غلط کہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی. آج مجھے کسی کے ڈبٹوں پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کی داڑھیوں پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کے حج اور عمروں پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کی صدارت اور سیکریٹریٹ پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کے اللہ کے راستے پر نکلنے جانے اور آنے پر مجھے بھروسہ نہیں آتا. کیونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جو زمانہ تم دیکھ رہے ہو. میں نے بڑے غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمانے کا تقویٰ اپنی زندگیوں کو موبائل سے بچانا. سبحان اللہ. چاہے وہ مرد بنے رہندو عورتاں رہندو. ایک عورت فل برقع، سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے بچپن میں ہماری اماں ہم نہ ڈراتی تھی خوبی نانی آ جنگی ملک کو. وہ کیا خوبی نانی معلوم نہیں، ہمیں دیکھے بھی نہیں پھر بھی ڈرتے تھے. فلو اوڑنے کو، ہاتھا میں گلوز، پاوا میں ساکس، حجاب، نقاب، کیا بھی رہندو. مجھے آج کے زمانے میں ایسے برقعوں پر بھی بھروسہ نہیں جب تک کہ ایسی برقعے والی عورت اپنی زندگی کو موبائل سے نہ بچاتی ہو. سبحان اللہ. ورنہ ایسے برقع پہننے والی بچیوں کے ہاتھوں میں ایپل فون کا ریکارڈ بھی میرے پاس آیا ہے. برقع اماں کعبۃ اللہ کا غلاف تو بھی کم رہنگا، اس سے بڑا برقع. فون دیکھے تو سامسنگ 5G. ایک نوجوان آ کر ایک مولوی صاحب کو بولیا کرتے، عورتاں سنو، جس دور میں تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا تمہارے گھر کے بچے 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. جس دور میں تمہارے ہاتھوں میں دین کی کتابیں تھی، تمہارے گھر کا ماحول آسمان والوں کو ایسے نظر آتا تھا جیسے زمین والوں کو چاند. ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس آئے، آ کر بولے کہتے، مولانا میں کیا کی گنہگار مولانا، لیکن میری جورو بہت بڑی اللہ والی مولانا.
मौलाना सूचे करते इसकी जोरू इतनी बड़ी अल्लाह वाली, मंजे तो ऐसी जोरू मिली नहीं, इसे कहाँ से मिल गई। अब मौलाना पूछे तेरी जोरू अल्लाह की वली बोल को तेरे पास क्या बा सबूत है। तो उन्हें बोलिया कहते मौलाना रात को कभी भी 3-4 बजे मैं पेशाब को उठा तो मेरी जोरू को देख तू मौलाना, उसकी बेडशीट के अंदर से नूर निकलता मौलाना। रात को 3-4 बजे पेशाब आया तो उठ तू मौलाना, देख तू मैं उसकी बेडशीट के अंदर से नूर निकलता। मौलाना बोले घुग्गू नूर नहीं रे, वो भारत को ओढ़ने को यूट्यूब देख रही है। सो मौलाना इस जमाने का तकवा मोबाइल से बचने पर है, मोबाइल से। अल्लाह अकबर कबीरा। एक आपा फोन करी मंजे बच्चों मोबाइल से बच्चों। मौली साहब मैं जो मेरी उम्र के हैं मैं मोहब्बत से कहता हूं बहुत एहतियात से बात करना, सामने वाला रिकॉर्ड करता सो भी मालूम नहीं। हजरत तुम्हारा बयान मुझे बहुत पसंद, हमें पिघलना नहीं, छोड़ क्या पूछ, आप पसंद कर को क्या फायदा है। नहीं बोलना। कभी कभार फितने दीन के रास्ते से भी दाखिल होते हैं, कभी कभार शैतान दीन के रास्ते से भी दाखिल होता है। इम्तिहान की घड़ी हो सकती है, किसी मौलाना से बात करने का मौका मिल जाए, डायरेक्ट अस्सलामु अलैकुम, ये इस्लाम है मेरी माए और बहने, खुदा की कसम लाख दुनिया मुखालफत कर ले, वक्त आएगा इस्लाम के सामने सर झुकाने का, वक्त आएगा सारी दुनिया को इस्लाम के सामने सर झुकाने का। 1450 साल पहले प्यारे आका, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने औरतों और मर्दों के दरमियान के मसाइल को बयान करते हुए फरमाया कभी मौका मिल जाए किसी औरत को मर्द के सलाम का जवाब देना पड़े या सलाम करने का मौका मिल जाए, वो सलाम भी कैसे करना ये सबक भी इस्लाम देता है। औरतां के बीच में गए तो सलाम जोर से करना, सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो मजलिस में मर्द बने ही बोल को मालूम होगा या 2-3 मर्द बनों पर नजर पड़गी। फुकाहा फरमाते हैं औरत आहिस्ता सलाम कर दे, सलाम का हक अदा हो जाएगा। हाँ, पूरी तजवीज के साथ सलाम करना नहीं, मर्द बने सुन को खुश हो जानो मैं कितना पढ़को हूं बोल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब आना नहीं, रिश्ता आना। फोना शौहर का फोन बज रहा है। वैसे तो आजकल के शौहरा घरा के अंदर फोना बजने का माहौल ही देते नहीं कि ये तो अटक जाएंगे ना। वैसा बोल को शौहर का फोन बजा, शौहर कांति भी जाको रहा। बेहतर है कि उठाना नहीं उठाना कि तो शौहर के हजारों दोस्ता रंगे। ये जुमला भी जिंदगी बर्बाद करने का जरिया बन सकता है। मैं माहौल में हूं, सुबह शाम मेरे पास ऐसे वाकयात आते हैं, उठाना नहीं। धोखा दिया अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाएगा। तकवा यही है कि मत उठाए अपने शौहर का फोन, बाई चांस उठाना पड़े तुम्हें देख को जाको सुनाओ सलाम वालेकुम, वहां से आया तो यहां से सलाम का जवाब वालेकुम सलाम, कड़क वो भी उसके हाथ से मोबाइल गिर जाना। उन्हें सलाम वालेकुम तो इन्हें
वालेकुम सलाम। वाह 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 वाह। मोहब्बत दूध उबले सका उबलती। कौन बोल रही सो? मैं नजीर। अयो भैया तुम्हें शुरू कहा भैया दिखते च नहीं ना क्या कुतुब मीनार उन्हें तेरे मरद का कौन सा की दोस्त तुझे कहीं को दिखना सो ये पूछना भी हराम। आड़ीचनी ना भैया हराम। मुफ्ती साहब बैठे हैं, खिबला बैठे हैं। जिस घर में हया नहीं उस घर में ईमान नहीं। ईमान और हया एक सिक्का है, जिसके एक रुख को ईमान कहते हैं तो दूसरे रुख को हया कहते हैं। हया हो ईमान न हो, ईमान हो हया न हो, तो फिर वो सिक्का अल्लाह की अदालत में चलता नहीं। बात भी करना नहीं। अभी करीब में एक बुजुर्ग के खलीफा का एक मजमून मेरे पास आया। मौलाना इजाजत हो, हजरत इजाजत हो तो 1-2-4 मिनट ज्यादा ले लेता हूं, बात जरूरी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके खलीफे का एक मजमून खास तौर पर मुझे भेजा गया। अजीब बात है, अजीब बात है। उनके खलीफे के एक मुरीद जो 10 साल से तहज्जुद पढ़ते थे। कितने साल से? 10 साल से। 15 साल में बालिग हुए, 25 साल में शादी हुई, 10 साल तहज्जुद के पाबंद थे। जो तहज्जुद का पाबंद है वो 5 वक्त की नमाज का भी पाबंद रहेगा। इत्तेफाक से शादी के बाद तहज्जुद नागा होने लगी, यहां तक के फजर को भी खतरा होने लगा। तो फिर अपने शेख के पास आए। शेख को मालूम नहीं हुआ, उन्होंने अपने शेख से राब्ता किया, बड़े हजरत दामत बरकातुम से राब्ता किया। तो बड़े हजरत की निगाहे विलायत फिरासत ने अपने खलीफा से पूछा, तुम्हारे उस मुरीद से पूछो कि सास के घर को जाता है क्या? तहज्जुद छूटी तो सवाल क्या हो रहा है? सास के घर। सास का घर है, चिन्नेपल्ली में है। अरे है नहीं है? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, जाना, लेकिन एहतियात। शायख के शायख ने अपने खलीफा को सवाल किया कि तुम्हारे मुरीद से पूछो, तुम्हारा मुरीद सास के घर को जाता है क्या? खलीफा ने अपने मुरीद से पूछा, मियां तुम सास के घर को जाते हो? मुरीद परेशान हो गया, मसला मेरी तहज्जुद का था, सवाल सास के घर का हो रहा है। फिर कहा, हाँ जाता हूं। खलीफा ने अपने शेख से कहा, हजरत जाता कहते सास के घर को? तो हजरत शेख बड़े हजरत ने फरमाया, सास के घर को जाकर सालियों के सामने जो आना जाना होता है, उसकी नहूसत से अल्लाह ने तहज्जुद की तौफीक छीन लिया। पर्दा हो, पर्दा। बात करे गैर मर्द से कड़क बात। एक औरत मुझे फोन करी, खतरा था तो बात कर दिया। औरत फोन करी, मसला ढंग का करो मौली साहबान से। कौन ने पूछ रही है उन्हें, हजरत बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का रोजे का इफ्तियार करना क्या? हजरत पूछ रही है उन्हें, कब बकरीद कब मुहर्रम? मैं सोचा इतने दिन इसके घर में गोश्त है क्या? ये बेढंगे सवालात। लेकिन सहाबा नबी के दरबार में कोई बेढंगा सवाल भी नहीं करते थे। नबी सवाल करते तो बेढंगा जवाब भी नहीं देते थे। एक मर्तबा नबी ने सहाबा से सवाल किया, अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा? औरतों की तालीम पर हजरत फातिमा कितनी बड़ी आलिमा थी। रिश्ते भी मुकद्दस, इल्म भी आला।
رشتے بھی مقدس، علم بھی اعلیٰ۔ علم بھی اعلیٰ۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ نہیں بولے اثر تک پڑھ لو تم یہ اچھے کیا فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ یہ ڈر کو سبحان اللہ بول ڈالے سے کھائی نے بیٹھ جاتا کی بول کو۔ اشعار دیکھو، فاطمہ کون؟ جس کے رشتے بھی مقدس ہے، علم بھی اعلیٰ۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، خلد بولے تو جنت، جنت حضرت فاطمہ پر فدا۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ۔ فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ۔ کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ رشتے بھی اعلیٰ، مقدس، علم بھی اعلیٰ۔ ارے نبی کی بیٹی امت کی عالمہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ حضور نے سوال کیا صحابہ کو بٹھا کر، ایُّ شیءٍ خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ بولو میرے صحابہ۔ صحابہ سوچے، جواب نہیں آیا، خاموش سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے ایک دن کی مہلت ہے، جاؤ سوچ کر آؤ۔ اب سب نبی کی مجلس سے اٹھے، اپنے اپنے گھر گئے۔ آہا، پورا رستہ نبی کا سوال ذہن میں تھا، پورا رستہ نبی کا سوال ذہن میں تھا۔ ابو بکر کے ذہن میں نبی کا سوال، عمر کے ذہن میں نبی کا سوال، عثمان کے ذہن میں نبی کا سوال، علی کے ذہن میں نبی کا سوال، عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں نبی کا سوال، عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں نبی کا سوال۔ سوچتے سوچتے جب گھر کو گئے، علی بھی گھر کو گئے، اتفاق سے داخل ہوتے وقت جو سلام کرنا تھا علی نے وہ سلام چھوڑ دیا۔ ذہن میں ٹینشن تھا نا۔ حضرت فاطمہ فوراً اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے نا، سلام کا انتظار نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ، آ گیا تو جواب دے دیتے ورنہ فوراً سلام کر دیتے۔ تھانوی فرماتے ہیں جواہرات حکیم الامت میں، نبی کی حدیث کو رکھ کر حضرت تھانوی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا سمجھو کہ اس کے پاس علم ہے۔ سبحان اللہ۔ یا تو شوہر سلام کرنا، نہیں تو بیوی سلام کرنا، یا تو جانے والا سلام کرنا، نہیں تو بیٹھنے والا سلام کرنا۔ ہمیں بھی گھر کو گئے تو کیا کرنا؟ سلام بولو سلام۔ سلام۔ سلام کرے تو دو باتوں کا لحاظ رکھو، ایک سلام پورا بھی کرو، ایک سلام صحیح کرو۔ پورا بھی کرنا، صحیح بھی کرنا، تب جا کر سلام کا فائدہ ملتا۔ سو ہمیں سلام پورا بھی کرتے نہیں، صحیح بھی کرتے نہیں۔
सलाम में भी डिस्काउंट चल रहा है और सलाम का तो जनाजा उठा दे। अस्सलाम वालेकुम। मुंह खुलता नहीं, क्या कि लड्डू है मुस्लिम को, उसे असर नहीं सो। काजी सुरे फरमाते हैं 50 साल मैंने मेरी बीवी के साथ जिंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा भी गुफ्तगू बगैर सलाम के हमारे दरमियान शुरू ही नहीं हुई। 50 साल। और हजरत काजी शुरे फरमाते हैं इसी सलाम की बरकसी के 50 साल में एक सेकंड के लिए न कभी मैं बीवी से नाराज हुआ न मेरी बीवी मुझसे नाराज हुई। हमें करना नहीं तो उन्हों करना। पर्दे में बैठी हुई औरता नौशों को सुधारने के वास्ते बेंगलुरु से नींबू मंगा रही, चित्तूर से नारल मंगा रही, नौशों को सुधारने के वास्ते तकिए में तावीज रख रही। कोसा की पुराना पेपर जला को राख दिया तो वो राख चा में मिला रही। नौशों को सुधारने के लिए सलाम से बड़ी तावीज है कि नहीं? वो अलग उन्वान, आधा घंटा लग जाएगा। नमाज भी पढ़ना, बिरयानी की खुशबू भी आ रही है। सलाम करो। शौहर तुम्हें जाते हुए सलाम करो, भाई चांस भूल गया तो उन्होंने भी फौरन सलाम करना। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की खिदमत में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओनली टेंशन, अरे रे 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 मैं करना था ना, भूल गया ना, बीवी कर डाली ना। हजरत फातिमा ने फौरन समझ गई कि हमेशा सलाम करने वाला आज सलाम छोड़िया है, कोई टेंशन है, कोई टेंशन। अमल छोड़े तो उस जमाने में घर की औरतें परेशान होते थे, इस जमाने में पैसे नहीं दिए तो परेशान होते थे। फातिमा ने पूछा अली से कि सरताज इजाजत हो तो एक बात पूछूं? बोलो। हमेशा आप सलाम करके आते थे, आज सलाम छोड़ दिए, मुझे पहले करने का मौका मिला, मैं पहले करी आप नहीं करे, ये एतराज नहीं, आज आप सलाम नहीं करे, कोई टेंशन है आपको? कैसा पछानी देखो अम्मा फातिमा। हजरत अली ने कहा हाँ फातिमा, सलाम मुझे करना था। तुम्हारे अब्बा हमारे नबी आज मजलिस में एक सवाल कर दिए, जवाब दे न सके, हमको मौका भी नबी ने दिया, सोचते हुए आया तो सलाम भूल गया। फातिमा ने पूछा सरताज वो कौन सा सवाल जो किसी सहाबी ने न दिया? क्या मजलिस में अबू बकर नहीं थे? चचा अबू बकर थे, उमर नहीं थे, थे, उस्मान नहीं थे, थे, और आप में भी, आपसे भी नहीं हो सका जवाब, नहीं हो सका फातिमा। चचा अब्दुल्ला इब्ने मसूद थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, अबू हुरैरा थे, किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। फातिमा जरा तो बताइए कि वो सवाल कौन सा है जो बड़े बड़े सहाबा दे न सके, यहाँ तक कि आप इल्म का दरवाजा आप भी दे न सके। तो अली ने कहा फातिमा तुम्हारे अब्बा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया, क्या अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, औरतों के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सवाल किया तो हम में से किसी ने जवाब न दिया। सैयदा फातिमा कहती है बस इतना सादा सीधा सवाल और आप लोग जवाब न दे सके, फिक्र मत करो सरताज, खाना वगैरह खा लो, रात गुजारो, फजर को जब तुम जाओगे
जवाब मैं दूंगी, तुम अपनी तरफ से नबी को जवाब दे देना। वाह वाह वाह, समझ में आ रही है? हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा वो जवाब जो अबू बकर न दे सके, उमर न दे सके, उस्मान न दे सके, मैं न दे सका, अजल्ले सहाबा दे न सके, वो जवाब तुम्हें इतनी जल्द आ गया अल्लाह का फजल आ गया सरताज। डोंट केयर, फिक्र मत करो, खाने से फारिग हो जाओ, रात गुजारो, इबादत करो, दुआएं करो, सुबह को जब नबी की मजलिस में हाजिरी का मौका मिलेगा जवाब मैं दूंगी, आप अपनी तरफ से देना, मेरा नाम ना लेना। आहा, अमल में भी पर्दा, अमल में भी पर्दा। हजरत अली कहते हैं, फातिमा जरा अभी जवाब दे दो। नहीं 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 नहीं। जब सुबह हुई, मस्जिद को जाने लगे, हजरत अली ने फातिमा से पूछा, जवाब दे दो, मजलिस में हुजूर को सबक सुनाना है। फातिमा ने जवाब दिया। फजर को गए, नमाज से फारिग हुए, हुजूर की इख्तिदा का शरफ मिला। नमाज के बाद नबी बैठे, सहाबा से फिर वही सवाल दोहराया, जवाब लाए कि नहीं लाए? पूरे सहाबा खामोश। अली ने हाथ उठाया, हुजूर ने पूछा, जवाब क्या है? तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जवाब ये है कि औरतों के लिए बेहतरीन बात ये है, ला यरैन रिजाल वला यरौनहुम, ला यरैन रिजाल वला यरौनहुम। औरतों के लिए बेहतरीन चीज, औरतों के लिए बेहतरीन बात ये है कि औरत को कोई गैर मर्द ना देखे, किसी गैर मर्द को औरत न देखे, ये बेहतरीन जेवर है औरत के लिए। हुजूर फरमाते हैं, मरहबा या अली, बहुत बेहतरीन जवाब है, लेकिन जरा ये बताओ कि ये जवाब मिला कहां से आपको? निगाह नबूवत है ना, निगाह नबूवत है ना। हुजूर ने पूछा, बताओ अली कि ये जवाब है किसका? अब यहां अली तो झूठ नहीं बोल सकते, हुजूर के करीब होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रात को ऐसा हुआ, आपकी बेटी फातिमा है ना, उसने मेरा चेहरा देखकर पहचान लिया कि टेंशन है। मजलिस मैंने पूरा बयान किया तो सुबह को निकलते वक्त आपकी बेटी ने ये जवाब दिया। हुजूर को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, पूरी मजलिस में जोर से आका कहने लगे, आखिर फातिमा मेरी ही तो बेटी है, आखिर फातिमा मेरी ही तो बेटी है। ये जवाब मेरी बेटी से न आए तो फिर किससे आएगा? सहाबियात में हाफिजात थे, सहाबियात में आलिमात थे, ताबियात में हाफिजात थे, ताबियात में आलिमात थे। लड़कों को भी दीन के इल्म से आरास्ता करो, लड़कियों को भी दीन के इल्म से आरास्ता करो। वक्त होता हजरत किबला के हवाले से मैं सबक के और जोश आपके सामने बयान करता। मेरे शेख खुद आलम ने फरमाया, जिस घर की औरत के अंदर दीन का इल्म होता है, उस घर का मर्द गुमराह नहीं होता। आज हमारे घरों में जिहालत क्यों? इसलिए कि घर की औरतों के पास इल्म नहीं है, और औरतें इल्म से इतनी दूर हैं मौलाना। 10 साल पहले जो औरतों का हाल था, आज वो हाल नहीं है। ऐसी औरतें भी हैं जिनको सूरह फातिहा तक नहीं आता, ऐसी औरतें भी हैं जिनको सूरह इखलास तक नहीं आता। करनूल जा रहा था, एक आपा ने फोन किया, कहा कि हजरत बहुत परेशानी है, जी नहीं सकती, खुदकुशी करने की नौबत आ गई है। मैं बोलिया, मरने का इरादा कर ला को मंजे फोन करती ना, तुझे अक्ल है? मना फोन रख डाल को, जहर खा को, मर गई, पुलिस को उसका फोन उठा को देखो,
आखिरी काली ने किसे करी बोलकर नंबर नोट कर मुझे पकड़ लिया तो वो छोटा सो वो भी नहीं होता, वो छोटा सो बोला मरने का इरादा रहा तो किसी भी फोन करो लो को हमें मौली साहबा अल्लाह और उसके रसूल के अलावा हमारे साथ कौन भी नहीं है। ये बोला इतना जिंदगी से मायूस होने को माँ कितनी बड़ी मुसीबत रही तो भी उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने उसकी मुसीबत को सुनकर इलाज बताया और सादा सीधा इलाज बताया, कहा कि सुबह को नमाज की पाबंदी करो और सुबह को 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। पूछती इस्तिग़फ़ार का तो क्या हज़रत, जबी भाई इंतकाल हो गए। मैंने लाउड स्पीकर में उनको उस औरत की गुफ्तगू सुनाया, कार के ड्राइवर साहब को भी सुनाया और एक साथी को भी मैंने सुनाया। मैंने कहा कि आपा इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा सुबह को पढ़ो, शाम को 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो इस्तिग़फ़ार पर उसका सवाल आ रहा है, इस्तिग़फ़ार का तो क्या हजरत। मैंने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। फिर मैंने कहा दुरूद 100 मरतबा सुबह को पढ़ो, दुरूद 100 मरतबा शाम को पढ़ो। तो फिर उसका सवाल आ रहा है, हजरत दुरूद का तो क्या है। ऐ हजरत ऐसे औरतें मर्दाई जिनको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं आता, इस्तिग़फ़ार दुरूद नहीं आता, जिहालत उम्मत में हो तो वो उम्मत कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसी की फिक्रे करते हुए इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है। इस गांव के अंदर एक मदरसा, मदरसे अरबिया उम्मे रूमान, जहां पर 75 बच्चियां इल्म दीन हासिल कर रही है। कोर्स मुख्तसर है और उस मुख्तसर कोर्स को पढ़ाकर जब उनको अपने मदरसे से फरागत करते हैं तो एक जलसा मुनक़िद करते हैं। बहुत खुशी हुई कि 3 साला कोर्स में इस मरतबा इस मदरसे की 8 बच्चियां सनद हासिल कर रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा साल इसकी 3 गुना ज्यादा तादाद हो। 3 साला कोर्स है, दीन हासिल हो जाएगा। 3 साल में दीन क्या मालूम हो जाएगा। अपने घर की बच्चियों को पढ़ाओ, औरतों को पढ़ाओ। दीन जिंदा होता है और जिंदा रहता है औरतों के अंदर इल्म आने से। इस बात को मानो और यकीन करो, अल्लाह हर बच्ची को, हर औरत को, हर मर्द को इल्म दीन से आरास्ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।